चुनाव। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर तेजा, सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। किसानी अंदोलन के नाल जुड़ी सब तो वड्डी खबर हुण तुहानूं दस्सण जा रहे हैं। न्यूज़ 18 दे कोल जिस दी एक्सक्लूसिव जानकारी है। सरकार ते किसानां दे विचाले सहमति बन सकती है। सूत्रां दे हवाले तो यह वड्डी खबर। कल नूं जिहड़ी बैठक होनी है, मीटिंग होनी है, उस दे विच सरकार ते किसानां दे विचाले सहमति बन सकती है। 3 ਤੋਂ 4 साल तक कानूनां ते रोक दी किसान मंग कर सकते ने। कल जथेबंदियां दे वल्लों सरकार अगे रखी जा सकती है यह मंग। सरकार 3 साल के लिए रोक लगाने के लिए हामी भी भर सकती है। सूत्रां दे हवाले तो सब तो पहला यह वड्डी खबर न्यूज़ 18 तुहाडे तक पहुंचा रहा है। दरअसल सरकार ने कल की मीटिंग दे विच 1.5 साल तक रोक दा किसानां अगे प्रस्ताव रखा गया सीगा, पर हुणे तुहानूं वड्डी खबर दस्सण जा रहे हैं जिस दी न्यूज़ 18 दे कोल एक्सक्लूसिव जानकारी है कि सरकार ते किसानां दे विचाले कल जिहड़ी 11वें गेड़ की मीटिंग होनी है, 11वें गेड़ की बैठक होनी है, इस दे विच सहमति बन सकती है। सूत्रां दे हवाले तो यह वड्डी खबर। 3 ਤੋਂ 4 साल तक कानूनां ते रोक दी किसानां दे वल्लों मंग कीती जा सकती है। कल जथेबंदियां दे वल्लों सरकार अगे मंग रखी जा सकती है। सीधा रुख करते हैं दिल्ली का, जिथों कि ग्राउंड जीरो तो मेरे सहयोगी पंकज कपाई जुड़े हुए हैं। पंकज, न्यूज़ 18 ने सब तो वड्डी अहम जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। कल मसले का हल हो सकता है। कल की मीटिंग बहुत वड्डी ते अहम रहने वाली है। 3 ਤੋਂ 4 साल तक कानूनां ते रोक दी किसानां वल्लों मंग रखी जा सकती है। की है पूरी जानकारी? बिल्कुल, क्योंकि कल की जो मीटिंग हुई परमिंदर, उस दे विच सरकार ने पहला कहा कि 1 साल तक रोक लगा देने। एक शोर्ट कमेटी यानी कि 40 किसान जथेबंदियां की थां एक 5 या 8 मैंबरी किसान जथेबंदियां की कमेटी बनाई जाएगी, जिस दे विच 5 या 8 मैंबरां तो इलावा सरकार के नुमाइंदे होणगे, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट होणगे और वो फैसला करनगे। लेकिन इस गल नूं सरकार किसानां वालों नकार दिता गया। उस तो बाद सरकार ने कहा कि 1.5 ਤੋਂ 2 साल तक रोक लगा देने कानूनां दे उत्ते, और कमेटी अगर 2 साल तो भी ज्यादा दा समा लेंदी है तां उदों तक रोक लगी रहेगी कानूनां ते, कोई फैसला नहीं होएगा। तां अजिहे च अज किसान जथेबंदियां आपस दे विच मीटिंग कर रही ने। पंजाब दी जथेबंदियां आपस च मीटिंग कर रही ने। सरकार दे इस प्रपोजल दे उत्ते फैसला लिता जा रहा है क्योंकि इसनूं नकारिया नहीं गया, और कल दोबारा मीटिंग होनी है। कल दी मीटिंग कई मायनिਆਂ दे विच अहम इस करके है क्योंकि एक वड्डा प्रपोजल सरकार वालों दिता गया। 2 साल तक कानूनां दे उत्ते रोक अते नाल ही नाल एक कमेटी फैसला लेगी कि कानून रद्द करने ने, कानूनां दे विच सोध करना है, की कुछ खामियां ने, और उस दे विच किसान जथेबंदियां दे नुमाइंदे शामिल होणगे। और इसे वजह करके किसान जथेबंदियां इस वेले फैसला कर रही ने। और मीटिंग तो बाद असी देखा कि बहुत सारिया अजिहियां किसान जथेबंदियां सी जो कह रही सीगियां कि असी विचार करांगे, असी प्रपोजल नूं रिजेक्ट नहीं किया, असी कानून रद्द जरूर मांग कर रहे हैं कि कानून रद्द ही होण। लेकिन सरकार वालों जो प्रपोजल भेजा गया वै उस ते विचार वटांदरा इस दी मीटिंग दे विच कीता जा रहा। और जानकारी ये मिल रही है कि जो प्रपोजल सरकार ने दिता है कि 2 साल तक कानूनां दे उत्ते रोक, तां किसान जथेबंदियां ये फैसला लै सकदियां ने कि 2 नहीं 3 ਤੋਂ 4 साल तक रोक लगे। 3 ਤੋਂ 4 साल तक कानून जिहड़े ने उन्हां दे उत्ते रोक लग जे, और नाल ही नाल कमेटी तय करे कि कानून रद्द करने पे 3 या 4 साल बाद तां कानून रद्द भी होणगे। और किसान जथेबंदियां दे मन दे विच इस वेले 2024 भी चल रहा है। 2024 च सरकार बनेगी, नवी सरकार बनेगी, और इसे वजह करके 3 साल तक दा समा जिहड़ा वै वो किसान जथेबंदियां मंग सकदियां ने। कुछ जथेबंदियां इस ते विचार कर रही ने क्योंकि परमिंदर 40 जथेबंदियां ने, और 40 जथेबंदियां चो 4 ਤੋਂ 5 जथेबंदियां अजिहियां ने जो साफ तौर पर कह रही सीगियां कि कानून रद्द ही होण, असी 2 साल 3 साल के प्रपोजल नूं नहीं मनते। लेकिन बहुत सारिया अजिहियां जथेबंदियां ने जो सरकार के इस फैसले नूं पॉजिटिव मान रही ने। मीटिंग तो बाद उन्होंने कहा कि सरकार का अज पॉजिटिव एटीट्यूड सी, सरकार अगे वधी है, और हुण अज की मीटिंग दे विच तय होना है। अज की मीटिंग कई मायनिਆਂ दे विच किसान जथेबंदियां दी अहम है क्योंकि पहला पंजाब जथेबंदियां दी मीटिंग चल रही है, और उस तो बाद नैशनल पद्धर ते जिहड़ियां होर 8 जथेबंदियां ने वो विचार वटांदरा करनगियां कि किस तरीके दे नाल की कुछ फैसला कल दी मीटिंग दे विच लिता जाना है। सोर्सेस से जानकारी दे रहे हैं कि किसान जथेबंदियां 3 ਤੋਂ 4 साल तक कानून के उत्ते रोक लगे इस ते सहमति जता सकदियां ने। अहम जानकारी न्यूज़ 18 के सोर्सेस जानकारी दे रहे हैं। किसान जथेबंदियां इस गल नूं लैके विचार कर रही ने। परमिंदर पंकज MSP नूं लैके भी किसानां दा वड्डा खदशा है। किसानां वल्लों मंग की जा रही है कि कानूनी रूप दिता जाए MSP नूं लैके।
ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਲकुल जो कमेटी बनाने का जिक्र सरकार वालों किया जा रहा उस दे विच सिर्फ तिन्ने कानूनों नूं रद्द करना या तिन्ने कानूनों नूं सोध करना नहीं बल्कि एमएसपी किस तरीके की होएगी पूरे देश दे विच क्योंकि पहला इस गल का जिक्र खेतीबाड़ी मंत्री ने कहा कि 17 लाख करोड़ पूरे देश दे विच खर्चा होएगा। इन्ना खर्चा सरकार चुक नहीं सकती लेकिन किसान जथेबंदियां दा ये तर्क है कि अगर 17 लाख करोड़ रुपया किसानों के उत्ते खर्च किया जाएगा एमएसपी नूं लैके तो 14 तो 15 लाख करोड़ रुपया सरकार की आमदन भी होएगी, जिहड़ा नुकसान है वो थोड़ा होएगा। तो इस नूं लैके भी जथेबंदियां विचार कर रही ने कि जो कमेटी बने जो कानूनों ते रोक लगे सिर्फ उसे ते गल होवे या एमएसपी नूं लैके सरकार जिहड़ी है वो कल ही फैसला लवे, अगली मीटिंग 'च फैसला लवे। लेकिन इस गल नूं लैके अहम जानकारी मिल रही है कि बहुत सारियां जथेबंदियां अजिहियां ने जिन्हां ने ऑफ रिकॉर्ड इस गल का जिक्र किया है कि सरकार ने एक पॉजिटिव प्रपोजल भेजा है। सरकार दे इस प्रपोजल नूं लैके विचार वटांदरा किया जा रहा है और 2 साल नहीं जथेबंदियां ये कह सकदियां कि 3 तो 4 साल तक कानूनों के उत्ते रोक लगे। परमिंदर पंकज हुणे मन्निया जाए क्योंकि 26 जनवरी बिल्कुल नेड़े है, किसान पहले ट्रैक्टर परेड का ऐलान कर चुके हैं। सरकार की भी यही एक कोशिश है कि 26 जनवरी तो पहला हर हाल दे विच किते ना किते मसले का हल कढ़िया जाए, जिस करके ये भी सूत्रों के हवाले तो खबर है कि इस प्रपोजल से किसानों की मंग ते सरकार के वलों भी कल हामी भरी जा सकती है। बिल्कुल क्योंकि सरकार ने 1 साल तो शुरुआत की सी, 1 साल तक रोक लग जाए लेकिन जो इसनूं नकार दिता गया तो उस वेले नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि 1.5 तो 2 साल भी अगर समा लगता है तो 2 साल तक भी कानून जिहड़े ने उन्हां दे उत्ते रोक लगाई जाएगी। और इस वेले सरकार नूं अगर जथेबंदियां 3 तो 4 साल का प्रपोजल दिंदियां ने तो सरकार भी इस गल ते सहमति जता सकती है। सरकार वालों भी इस गल नूं लैके इनकार नहीं किया गया तो 3 तो 4 साल का अगर जथेबंदियां प्रपोजल दिंदियां ने कि 3 तो 4 साल तक कानूनों के उत्ते रोक लग जाए तो किसानां दी इस मंग नूं भी सरकार जिहड़ी मान सकती है। ये भी सोर्सिस के हवाले तो अहम जानकारी मिल रही है, सरकार के सोर्सिस भी ये जानकारी दे रहे हैं कि इस मंग नूं किस तरीके नाल क्योंकि 26 जनवरी नूं जानकारी ये मिल रही है कि परेड कड्डी जाएगी चाहे मसले का हल हो जाए चाहे सहमति बन जाए, लेकिन किसान जथेबंदियां ने तय किया होया है कि ट्रैक्टर मार्च कढ़िया जाएगा 26 तरीक नूं। कोई उस दे विच माहौल बिगाड़न वाली गल नहीं होएगी। एक जित के तौर पर ट्रैक्टर मार्च कढ़िया जाएगा। दिल्ली दी रिंग रोड जो आउटर रिंग रोड है उत्थे ट्रैक्टर मार्च कढ़िया जाएगा। उसनूं लैके भी दिल्ली पुलिस दे नाल कुछ किसान जथेबंदियां दे नुमाइंदे गल कर रहे ने और कल दी मीटिंग इस करके भी अहम है कि अगर सरकार नाल सहमति हो जाती है, अगर 3 तो 4 साल ते सरकार मान जाती है और किसान जथेबंदियां तो 3 तो 4 साल का प्रपोजल आता है तो उस तो बाद किसान जथेबंदियां जित के तौर पर आउटर रिंग रोड से जो है ट्रैक्टर मार्च कढ़ सकदियां ने। पंजाब च ट्रैक्टर मार्च होएगा, एक वड्डी शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी किसानों वालों ये ट्रैक्टर मार्च जिहड़ा कढ़िया जाएगा। और इस वेले कल की मीटिंग कई मायनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ अहम है और उस तो पहला अज किसान जथेबंदियां आपस फैसला कर लैणगीਆਂ। पंकज नवे प्रस्ताव ते सरकार ने जिहड़ी कल दी मीटिंग दे विच नवा प्रस्ताव दिता गया सी उस ते अज सब तो वड्डा मंथन किसान जथेबंदियां वालों भी किया जा रहा है। अज किसान जथेबंदियां भी इसनूं लैके कोई जानकारी दे सकदियां ने, किसान जथेबंदियां दे वालों अज कोई अगला कदम जिहड़ा वधाया जावेगा उसनूं लैके जानकारी साझी की जा सकती है। कदों तक अज दी मंथन तो बाद अज दी मीटिंग तो बाद स्थिति साफ हो सकती है? परमिंदर कल जो मीटिंग खत्म हुई 7 बजे के करीब मीटिंग खत्म हुई तो हरेक जथेबंदी के आगू नाल न्यूज़ 18 नाल गलबात हुई। उस वेले हरेक जथेबंदी ये कह रही सी कि सरकार का एक पॉजिटिव फैसला है। हालांकि सरवण सिंह पंदेर होरां ने इनकार कर दिता, उन्होंने कहा कि इस प्रपोजल नूं नहीं मानने। गुरनाम सिंह चंडूनी होरां ने इनकार कर दिता, रुलदू सिंह होरां ने इनकार कर दिता। लेकिन बाकी जथेबंदियां कह रही सीगियां कि असीं मीटिंग दे विच चर्चा करांगे। असीं अज दी मीटिंग पहलां 32 जथेबंदियां दी मीटिंग जो पंजाब दे नाल संबंधित ने उस दे विच बलदेव सिंह सिरसा ने, बलबीर सिंह राजेवाल ने, उस दे विच डॉक्टर दर्शनपाल ने, उस दे विच बूटा सिंह शादीपुर ने, उस दे विच बूटा सिंह बुरजगिल ने, सारियां जथेबंदियां अज आपस च मीटिंग कर रही ने। उस तो बाद 2 बजे के करीब ਜਿਹੜੀਆਂ 8 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ जो ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबियां तो ने, जिस ਵਿੱਚ शिव कुमार कक्का ने, जिस ਵਿੱਚ योगेंद्र यादव ने, कविता ने, हनन मौला ने, वो 8 जथेबंदियां वो पंजाब दियां 5 तो 8 ਜਿਹੜੇ नुमाइंदे होणगे जो संयुक्त किसान मोर्चे ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ मीटिंग होएगी और उस तो बाद करीब 5-5:30 बजे तक मीटिंग खत्म हो सकती है। लेकिन ये समझण की जरूरत है कि अज
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਨਹੀਂ 4 ਸਾਲ ਤੇ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਪਰਮਿੰਦਰ ठीक है पंकज, लगातार सब तो वड्डी खबर ते बने रहो। मुड़ अपडेट ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 11ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਬਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੱਲ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਵੇਂ ਆਫਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। MSP ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਥਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ 1 ਜਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੋਕ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਲਫਨਾਮਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮੰਗ ਤੇ ਹਾਮੀ ਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਸੀ। ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1.5 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ
ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 1.5 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੋ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਉਂਦਾ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਸ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਰਾਏ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ तमाम ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਦੇਣ। ਉਹ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ 2 ਸਾਲ ਜਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, 3 ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਲਡ ਕਰ ਦਿਓ, 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ। ਰੋਹਿਤ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੀਬ 40 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਝਲਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਇਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੇਹੱਦ ਵੱਖਰਾ ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਾਂਗੇ, ਮੇਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਰਾਇਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ, ਜੇਕਰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਆਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 40 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ 30 ਤੋਂ 35 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡ ਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਬਣੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ। पंजाब में न्यूज 18 का तहलका, सच के दम पर बना खबरों का शहंशाह, न इधर की अटकलें न उधर की अफवाहें, अवाम ने बस न्यूज 18 को चुना। दर्शकों के भरोसे ने न्यूज 18 को फिर बनाया नंबर 1। न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल, भरोसा है, विश्वास है, नंबर 1 भी है। ਇਹ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੈਟਵਰਕ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ, ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੁਹਾਡੀ ताकत। पंजाब में न्यूज 18 का तहलका,
सच के दम पर बना खबरों का शहंशाह। न इधर की अटकलें, न उधर की अफवाहें। अवाम ने बस न्यूज 18 को चुना। दर्शकों के भरोसे ने न्यूज 18 को फिर बनाया नंबर 1। न्यूज 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, भरोसा है, विश्वास है, नंबर 1 भी है। ਇਹ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੈਟਵਰਕ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ। ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ। पंजाब में न्यूज 18 का तहलका, सच के दम पर बना खबरों का शहंशाह। न इधर की अटकलें, न उधर की अफवाहें। अवाम ने बस न्यूज 18 को चुना। दर्शकों के भरोसे ने न्यूज 18 को फिर बनाया नंबर 1। न्यूज 18 पंजाब। ਬ੍ਰੇਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਦੀ 11ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਕੋਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਕੱਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। और आज भी हमने विस्तार पूर्वक उन्हें कहा कि कानूनों पर विचार करना है और आंदोलन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार करना है, तो निश्चित रूप से समय तो चाहिए। और समय चाहिए तो वो समय 6 महीने का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, 1.5 साल का भी हो सकता है। और सरकार 1-1.5 साल तक भी कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए सहमत है। इस दौरान किसान और सरकार के प्रतिनिधि मिलकर समस्याओं का हल खोजें और जो समाधान हो उस समाधान को आगे बढ़ाया जाए। ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਲ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਕਰ ਐਮਐਸਪੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਰੇਡ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਪੱਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਵੱਡੀ ਪਰੇਡ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਡ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਇਹਦਾ, ਜਦੋਂ हाले कुछ पता नहीं। हाले असि आंदोलन चाहिए। मीटिंग में आज 3 कानून डिस्कस हुए, एमएसपी डिस्कस हुआ, 3 कानून को लेकर काफ़ी डिस्कशन हुई। लंच के बाद मिनिस्टरों ने बोला कि हम इस कानूनों को 3 कानूनों को एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट के में दे के 1.5 साल के लिए इनको स्थगित कर देते हैं और एक कमेटी बना देंगे। वो कमेटी डिसाइड करेगी इन कानूनों का फ्यूचर फिर। और हमने कहा कि ठीक है, हम आपके इस प्रपोजल के ऊपर सोचेंगे। एमएसपी कमेटी एक बनेगी जो एमएसपी और 3 कानूनों के बारे में डिसाइड करेगी। लेकिन हमने मीटिंग करके ये बताया कि वी आर ऑन द रिपील ऑफ द लॉस विद द रिपील ऑफ एक्ट एंड ऑल्सो ऑन योर प्रपोजल। हम सोचेंगे कि आपकी प्रपोजल के बारे में। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਰੱਦ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਉਹ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੀਆਂ 9 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਇਹ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। 12 ਵਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਬਸ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣਗੇ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਝਦੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਾਡਾ